Yes, Maro exercise 10.3 ye. She man number 4 5 b driver no. Akuga exercise 10.3 ye number 6 ye. 7 is Maro. Dina no number 6. Number 6 maja ye no number 6 ga proof the tipya be the following identity. Ama be thara minya chare ko the tipya. The tipya be command number 60. Sec square theta plus cosec square theta equal to sec square theta cosec square theta ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြပြီ။ဒါဆိုစမတို့ left hand side ကဟာသက်သေပြမယ်။ left hand side မှာပြီးထားတာက secant square theta plus cosec square theta နော် cosec square theta right hand side ကိုရဖို့အတွက်ဒီရဲ့ left hand side မှာတွက်ထုတ်တဲ့အခါမှာ sec ဖြစ်တဲ့ secant နော် secant square theta secant ပြောင်းပြန်သည်ဗါလဲ cos အဲဆိုသူ့နေရာမှာစမတို့တွင်းရင် secant square theta ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ပြောင်းပြန်သည် 1 cos square theta plus နောက်တစ်ခုက cosec square theta cosec ရဲ့ပြောင်းပြန်သည် sin ဆို 1 sin square theta ဒီကမှာစမတို့ကအပိုင်းကိဖြစ်တဲ့ 1 cos square theta plus 1 sin square theta ဘယ်လိုလိုက်လဲပိုင်းချိန်ယူလိုက်မယ်။ကဲပိုင်းချိန်ချင်းမြောင်းတဲ့အခါမှာ cos square theta sin square theta ဒါဆိုရင် cos square theta ကိုစမတို့ပိုင်းချိန် cos square theta ရှိအောင်ပါနဲ့မြောင်း sin square theta plus ပိုင်းချိန် sin square theta ရှိတာပါနဲ့မြောင်း cos square theta ဒါဆိုရင်စမတို့ကsin square theta plus cos square theta by cos square theta into sin square theta ရသွားပြီ။အဲ့ဒီမှာတနည်းအားဖြင့် sin square theta နဲ့ cos square theta ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ 1 ဒါဆိုရင် sin square theta plus cos square theta ဒီဘယ်လောက်လဲ 1 by cos square theta sin square theta လိုချင်တာကsecant square theta into cosecant square theta ဒါဆိုရင်1 by cos ရဲ့နေရာမှာဘာတွေ့မှာလဲ cos ဒီဘာရဲ့ပြောင်းပြန်လဲ secant ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ secant square theta sin square theta ဒီဘာရဲ့ပြောင်းပြန်လဲ cosecant square theta ဒါကြောင့်မို့ right hand side မှာလိုချင်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ secant square theta into cosecant square theta ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရမှာဖြစ်တယ်number 7ပါမို့နော် number 7ကိုလည်းစမတို့တက်တည်ပြပေးရမှာတော့ဥစ္စာလေးကတော့1 plus tangent square theta into 1 minus sin square theta equal to 1ဒါဆိုရင် left hand side မှာစမတို့ဒီ coin နှစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့နှစ်ခုစမတို့ဖြည့်ရှင်းလိုက်ပြီးတော့ right hand side က1ရအောင်တက်တည်ပြပေးရကဲ left hand side မှာ1 plus tangent square theta into 1 minus sin square theta ကဲဒါဆိုရင်စမတို့က1 plus tangent square theta ကိုစမတို့ကအရင်ဆုံးရှင်းမယ် tangent ကိုလို့ချင်း sin ကိုဒီ cos နဲ့စာ tangent square theta ဆိုတော့ sin square theta by cos square theta into 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta ဘာဖြစ်မလဲ cos square theta နော် cos square theta plus sin square theta equal to ဘယ်လောက်လဲ1 cos square theta ကိုလို့ချင်း1 minus sin square theta ဒါကြောင့်1 minus sin square theta နဲ့ဘာတွင်းလိုက်လဲ cos square theta ကိုအစားတွင်းလိုက်တယ်ကဲပြီးစမောင်းဒီကွင်းတဲ့ဟာကိုပိုင်းချိန်ကြီးမယ်ပိုင်းချိန်ကြီးတော့ကဲ cos square theta နဲ့ပိုင်းဥပေါ်ပိုင်းချိန်မြောက်တော့ cos square theta plus sin square theta ပိုင်းပုံပိုင်းချိန် cos square theta into cos square theta cos square theta ဖြစ်သွားမယ်ကြည်သွားမယ် cos square theta နဲ့ sin square theta ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ1ဒါဆိုလိုချင်တဲ့ right hand side ရဲ့အဖြေက1 plus tangent square theta into 1 minus sin square theta ရဲ့အဖြေစီဘယ်လောက်ရမှာလဲ1ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲဆရာမတင်ပါတော့ grade 10 mathematics เนาะ chapter 10 trigonometry ခန်း exercise 10.3 exercise 10.3မှာရှိမှာတော့ number 1ကနေပြီးတော့70ကိုပြီးသွားเนาะစမတို့70ပြီးသွားကဲအခုစမတို့က number 8ရဲ့9ရဲ့ဆက်တွက်เนาะ number 8ရဲ့9ရဲ့ဆက်တွက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စမတို့က trigo အချိုးเนาะ trigo အချိုးတွေရဲ့ပြီးခါကျရင်ဒီ trigo အချိုးများရဲ့ formula တွေရဲ့เนาะဒါတွေကိုစမတို့ကမှတ်သားထားမယ်လေ့လာထားမှာဖြစ်ပါတယ်မှတ်သားထားမှာလားသိမှသာစမတို့ကဥစ္စာတွေကိုအလွယ်တကူတွက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ကဲ number 8မှာကျရင်1 plus tangent square theta plus 1 minus tangent square the whole square theta ဒီ 2 secant square theta ရကြဒါဆို left hand side မှာပေးထားတဲ့1 plus tangent theta the whole square plus 1 minus tangent theta the whole square ဒီ right hand side က2 secant square theta ရကြောင်းသက်သေပြပေးရကဲဒီမှာ1 plus tangent theta the whole square တကွင်းလုံးဘယ်နှစ်ထပ်တင်တာလဲနှစ်ထပ်တင်တာတကွင်းလုံးနှစ်ထပ်တင်တာနဲ့တစ်ခုချင်းစီနှစ်ထပ်တင်တာနဲ့မတူဘူးเนาะအခုဒီမှာစမတို့တကွင်းလုံးနှစ်ထပ်တင်တာဆိုတော့ဒီမှာဒီရာကိုမလုပ်ပြရမယ်စမတို့ကဖြန့်ပြရမယ်เนาะဒါတွေကိုဖြန့်ပြရမယ်ဒါဆိုရင်1 plus tangent theta the whole square ကိုဖြန့်ရင်တကွင်းလုံးနှစ်ထပ်တင်တာကိုဖြန့်ရင်ကိန်းလုံးဘယ်လုံးရှိမလဲ3လုံးရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်နောက်ကိန်းနှစ်ထပ်ရှေ့နောက်မြောက်ချင်းနှစ်စ
ကဲဒါဆိုစမတို့ဖြန့်မယ်ဖြန့်ကြည့်အခါမှာ1 plus tangent theta whole square မှာဆိုရင်ရှေ့ဆုံးမှာ1ဆို1 square ဆိုတော့1 plus เนาะဒီမှာ plus ပြီးရှင်းအောင်မြောက်မယ်နှစ်ဆရှင်းအောင်မြောက်တော့ tan theta 1မြောက် tan theta နှစ်ဆဆို2 tan theta နောက်ကနှစ်ထပ်ဆို plus tangent square theta plus ကဲအနောက်က1 minus tangent theta whole square ကိုလည်းစမတို့ဖြန့်တဲ့အခါမှာရှေ့ကိန်းနှစ်ထပ်ဆို1 squareတော့ရှင်းအောင်မြောက်မယ် tan ရင်1ရမြောက်တော့ minus tan theta နှစ်ဆဆို minus 2 tan theta minus ဆိုတော့ plus tangent square theta တော့စမတို့ဒီအဖြေကိုရမယ်ဒါဆိုဒီထဲမှာ2 tan theta နဲ့ minus 2 tan theta ဖြစ်သွားမယ်ကြည့်မယ်ကြည့်တော့ဒီမှာ1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့2 plus tangent square theta မျိုးစားထူတာပေါင်းတော့ပါလေ plus 2 tangent square theta ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆို small ဒီမှာဘာပုံထုတ်လိုက်မှာလဲ2ပုံထုတ်လိုက်တော့2 into 1 plus tangent square theta ဒါဆို2ကတိုင်းမဲ့ထားမယ် tangent square theta နဲ့ secant square theta ဆက်တွဲချက်ရ1 plus tangent square theta ဆိုရင်ဘာရမှာလဲ secant square theta ဒါကြောင့်မလို့2 into 1 plus tangent square theta ညမှာကို secant square theta ညအစားတွန်းလိုက်တော့ small လို့ရှင်တဲ့ right hand side ရဲ့အဖြစ်2 secant square theta ရမှာဖြစ်တယ်။ Number 9မှာsecant square theta cotangent square theta minus 1 is equal to cotangent square theta ကဲဒါဆိုစမတို့ left hand side ကဟောတက်သေးပြမယ် left hand side က secant square theta cotangent square theta minus 1ကဲ secant ဒီဘာရဲ့ပြောင်းပြန်လဲ cos ရဲ့ပြောင်းပြန်ဒါကြောင့် secant နေရာကို cos ကိုပြောင်းလိုက်တယ် secant ဒီ cos ရဲ့ပြောင်းပြန်ဆို1 by cos square theta into cotangent လို့ပြောရင် cotangent ကိုလို့ချင်းစမတို့ဘာကိုတည်စားမလဲဆိုရင် cos ကိုတည် sin နဲ့စားမယ် cotangent square လို့ပြောတဲ့ကြောင့်မို့ cos square theta by sin square theta minus 1ကဲဒါဆိုစမတို့မှာပါကြည့်သွားမယ် cos square theta ကြည့်ပြီးတော့1 by sin square theta minus 1ကျန်ကဲဒါဆိုစမတို့ကသူ့ကိုစမတို့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းရတယ်ရှင်းတဲ့အခါမှာပိုင်းကြည့်သူအောင်လို့ sin square theta နဲ့1ကိုပိုင်းကိုရောပိုင်းကြည့်ကောမြောက်တဲ့အခါမှာ1 minus sin square theta by ပုံပိုင်းကြည့်သူပြောလဲ sin square thetaကဲဒီနေရာမှာစမတို့က1 minus sin square theta နေရာမှာsin square theta နဲ့ cos square theta ရဲ့ဆက်တွဲချက်ဒီပေါင်းယူတော့လေ1ဒါဆိုရင် cos square theta ကိုလိုချင်1 minus sin square theta 1 minus sin square theta ညာပါတွန်းလိုက်မှာလေ cos square theta by sin square theta cos ကိုဒီ sin နဲ့ sin ဘာရမလို့ပြောထားလဲ cotangent ဒီမှာနှစ်ထပ်ပေးထားတဲ့ကြောင့်လို့ cotangent square theta ဒါဆိုစမတို့ right hand side မှာလိုချင်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ cotangent square theta ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် exercise 10.3 ရဲ့ number 10 11เนาะစမတို့ရှိမှာ number 90ပြီးသွားအခု number 10เนาะ10မှာတက်တည်ပြပေးရမှာတော့ left hand side မှာပေးထားတာ1 by 1 minus sin theta plus 1 by 1 plus sin theta equal to 2 sec square theta ရအောင်เนาะ right hand side က2 sec square theta ရအောင်တက်တည်ပြပေးရဒါဆို left hand side မှာ1 by 1 minus sin theta plus 1 by 1 plus sin theta ကဲဒါဆိုစမတို့ကပိုင်းခြေကိုတနည်းအားဖြင့်ပိုင်းခြေချင်းမြောက်လိုက်မယ်เนาะပိုင်းခြေချင်းမြောက်တဲ့အခါမှာ1 minus sin theta ကို1 plus sin theta နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာ1 minus sin square theta ဒါဆိုသူ့ပိုင်းဝေကိုလည်းဗာနဲ့မြောက်1 plus sin theta plus 1 plus sin theta ကိုလည်းပဲစမတို့ဗာနဲ့မြောက်မှာလဲပိုင်းခြေချင်းမြောက်မယ်ဆို1 minus sin theta နဲ့မြောက်တဲ့ကြောင့်ပိုင်းဝေကိုလည်းဗာနဲ့မြောက်1 minus sin theta ဒါကြောင့်ပိုင်းမှာ1 plus sin theta plus 1 minus sin theta ပိုင်းခြေမှာတော့1 minus sin theta အလုံးနဲ့1 plus sin နဲ့အပေါင်းတစ်ခုတစ်ခုမြောက်ရင်ဗာလဲ1 minus sin square theta ဘာတွေကြည့်သွားမှာလဲ sin theta နဲ့ plus sin theta နဲ့ minus sin theta ဖြစ်သွားမယ်ကြည့်သွားမယ် plus 1 1นี่ပေါင်းတော့လဲ2 by ကဲ2ရမယ်2 by 1 minus sin square theta နဲ့စမတို့ဘာတွန်းလိုက်ပါလဲ cos square theta တွန်းလိုက်တယ် cos ရဲ့ပြောင်းပြန်ဒီပါလဲ set ဒါဆိုသူက secant square theta ကိုလိုချင်တဲ့ကြောင့်လို့2 into 1 by cos square theta နဲ့ဘာတွန်းလဲ sec square theta ကိုတွန်းလိုက်ရင် right hand side ကလိုချင်တဲ့အဖြစ်တဲ့2 sec square theta ရသွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့စမတို့ number 11เนาะ number 11မှာ1 by sin square theta minus 1 by tangent square theta equal to 1ဒါဆိုစမတို့ left hand side ကိုတက်သေးပြမယ် left hand side မှာ1 by sin square theta minus 1 by tangent square theta
ကဲဒါဆိုစမတို့က1 by sin square theta အတိုင်းပဲထားအောင်မယ် minus 1 by ကဲတနည်းအားဖြင့် tangent ကိုလို့ချင်းဘာလို့ဒီပါစားလဲ sin ကို d cos နဲ့စားဒါကြောင့်မို့ tangent square theta မှာကို sin square theta ပိုင်း cos square theta အစားသွင်းလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်က1 by sin square theta ကိုပြန်ရင် minus အစားကိုအမြောက်ပြောင်းနောက်ကိန်းကိုပြောင်းပြန်လာလိုက်တဲ့အခါမှာ cos square theta ကပိုင်းကိုရောက်ပြီးပိုင်းချင်းမှာဖြစ်သွားမယ် sin square theta ဒါဆိုစမတို့ကပိုင်းချင်းညီပါပိုင်းချင်းညီပါပြီးဆိုတော့ sin square theta ကိုပုံပိုင်းချင်းယူလိုက်ပြီးတော့1 minus cos square theta ပိုင်း sin square theta ကဲဒါဆိုရင် तू ကအဖြစ်1ရဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့เนาะ1ရအောင်စမ right hand side ကအဖြစ်1ရဖို့လိုဒါဆိုရင်ပိုင်းဝေဒီ sin square theta ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ sin square theta နဲ့ cos square theta ပေါင်းချင်းပြီးတော့လဲ1ဒါဆို1 minus cos square theta နေရာဒီဘာနဲ့ညီတယ်လဲ sin square theta ဒါဆိုဒီနေရာမှာစမတို့ sin square theta အစားသွင်းမယ်ပိုင်းဝေရောပိုင်းချီရော sin square theta တူရတဲ့ကြောင့်ကြည်သွားတော့ဘာရမလဲ1ဒါဆိုစမတို့လိုချင်တဲ့အဖြစ် right hand side ကအဖြစ်1ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစမတို့ exercise 10.3 ကိုဆက်ပြီးတော့ထပ်တွက်မှာเนาะထပ်တွက်တဲ့အခါမှာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် number 3 ရဲ့13ကဲ number 3ကဲ number 3မှာတော့တက်တည်ပြပေးရမှာတော့ tangent theta plus secant theta the whole square is equal to right hand side က1 plus sin theta by 1 minus sin theta ရအောင်တက်တည်ပြပေးရမယ်ဒါဆို left hand side မှာ tangent theta plus secant theta the whole square is equal to ကဲ tangent ကဲဒီမှာတော့စမက tangent ကိုလိုချင် sin ကို d cos နဲ့စားတာအတွင်းလိုက်မယ်ဒါကြောင့် tangent theta မှာ sin theta by cos theta plus ကဲပုံပိုင်းချီတူသွားအောင် set theta ဒီဘာနဲ့တူရလဲဆိုရင် set theta ရဲ့ပြောင်းပြန်သည် cos theta ဒါကြောင့် set theta က1 by cos theta the whole square ကဲဒါဆိုရင်ပုံပိုင်းချီကိုယူလိုက်တယ် sin theta plus 1 by cos theta the whole square ကဲဒီအပိုင်းတစ်ခုလုံးနှစ်ထပ်တင်တာနှစ်ထပ်ဒီပိုင်းရောပိုင်းချီကိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်ကဲဝင်မြောင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာ sin square เนาะ sin theta ကိုစမနှစ်ထပ်တင်လိုက်ရင် sin square theta plus 1 square ဆိုတော့1ရမယ်ဒါကိုစမက1 plus sin square theta လို့ပြောင်းလိုက်မယ် sin square theta plus 1နဲ့1 plus sin square theta အတူတူပဲဖြစ်တယ်ပိုင်းချိန်မှာလည်းပဲနှစ်ထပ်ကဝင်မြောက်လိုက်တော့ cos square theta ကဲဒါဆို1 plus sin square theta cos square theta ညမှာစမပါတွန်းလိုက်မှာလေเนาะ sin square theta နဲ့ cos square theta ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ1ဒါဆို cos square theta ကိုလိုချင်1 minus sin square theta cos square theta ညမှာကို1 minus sin square theta အစားသွင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်1 plus sin square theta တခုချင်းစုနှစ်ထပ်တင်တိုင်းအပေါင်းတစ်ကွင်းအနှုတ်တစ်ကွင်းဒါကြောင့်1 plus sin theta အပေါင်းဆိုတော့အပေါင်း factor ဘယ်နှကွင်းနှစ်ကွင်း1 plus sin theta 1 plus sin theta နှစ်ကွင်းရမယ်ပိုင်းချိန်မှာတော့အနှုတ်ဆိုတော့အပေါင်းတစ်ကွင်းအနှုတ်တစ်ကွင်း1 plus sin theta နဲ့1 minus sin theta ဒီမှာပါကြည့်သွားမလဲ1 plus sin theta နဲ့1 plus sin theta ပေါင်းရင်ပိုင်းချိန်ကြည့်သွားပြီးတော့ပါကြမလဲဆိုရင်1 plus sin theta ပိုင်း1 minus sin theta ဆိုတဲ့ right side အဖြစ်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါကိုစမလို့ရှိမှသိထားတဲ့ theorem တွေရောเนาะဒီရဲ့ trigonometry ရဲ့ formula တွေเนาะသူရဲ့ trigo အချိုးတွေကိုနားလည်လို့เนาะကိုယ့်ရဲ့နီးလန်းရင်းနဲ့တွက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီစမရဲ့တွက်တဲ့နီးမှာမဟုတ်တခြားသောနီးရင်းနဲ့လည်းမှန်ကန်သိချတဲ့နီးနဲ့လည်းတက်တည်ပြပြီးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဆိုတော့ number 13မှာเนาะကဲ number 13ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် number 13မှာ sin power 4 theta minus cos power 4 theta equal to 1 minus 2 cos square theta ရကြအောင်ဒါဆို left hand side ကိုတက်တည်ပြမယ် sin power 4 theta minus cos power 4 theta ဒါဆို4ထပ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်တော့နှစ်ထပ်ကိုနှစ်ထပ်တင်နေ power ပဲနှစ်ထပ်ရမယ်4ထပ်ရမယ်ဒါကြောင့်လို့စမတို့ sin power 4 theta ဒီမှာ sin square theta the whole square ပြောင်းလိုက်မယ် minus cos square theta the whole square လို့လည်းပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုတစ်ခုချင်းစီကိုနှစ်ထပ်တင်တာတော့အပေါင်းတစ်ကွင်းအနှုတ်တစ်ကွင်း sin square theta plus cos square theta တစ်ကွင်း sin square theta minus cos square theta ဒီမှာ sin square theta နဲ့ cos square theta ပေါင်းဘယ်လောက်ရမှာလဲ1ဒါဆိုစမဒီညမှာ1သွင်းလိုက်တယ်ကဲသူလိုချင်တာ cos ကိုလိုချင်တာကြောင့် sin square theta ကို cos ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် sin square theta နဲ့ cos square theta ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ1ဒါဆို sin square theta ကိုလိုချင်1 minus cos square theta ဒါကြောင့် sin square theta နဲ့မှာစမတို့ဘာတွင်းမလဲဆိုရင်1 minus cos square theta minus ဒါကတော့ cos square theta ကျန်တဲ့ cos square theta ဖြစ်တယ်ဒီမှာဒါဒီ1ကဝင်မြောက်တော့ပဲမြောက်တဲ့ကိန်းပဲပြင်ရမယ်1 minus cos square theta ချင်းမျိုးစားတွေလက္ခဏာတူတဲ့ကြောင့်လို့2 cos square theta ဒါဆို right hand side မှာစမတို့တက်တည်ပြပေးထားတဲ့အဖြစ်ကတော့1 minus 2 cos square theta ရမှာဖြစ်ပါတယ်